Good morning to everyone. In the previous class, linear algebra class, we are discussing about the properties of determinants and the types of matrices. Very basic. அதில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஐ தாட் நான் கெஸ் பண்ணுறது இடம்புடன் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் இன்வெர்டரி மேட்ரிக்ஸ் பற்றி நான் பார்த்தது தான். இடம்புடன் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ தென் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் கால்டு த இடம்புடன் மேட்ரிக்ஸ். இன்னொரு சின்ன ப்ராப்பர்ட்டியும் பார்த்தோம், ஏபி ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் பிஏ ஈக்குவல் டு பினா போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் இடம்புடன் மேட்ரிக்ஸ்னால் அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆச்சு. என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுன்னா வி கேன் அப்ளை ஐ தாட் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏனா வி கேன் அப்ளை த லெஃப்ட் கேன்சலேஷன்லாம் தென் பி ஈக்குவல் டு ஐ அண்ட் பிஏ ஈக்குவல் டு பினா when you apply the left cancellation a equal to I. So any matrix is equal to I na a square should be is I. இல்லையா I square equal to I. So both are is called the idempotent matrix. Okay, அதுக்கிடவே a square equal to I na it's called the involutory matrix அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். Okay, thank you. Now come to the topic. Now types of square matrices பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாமே கொஞ்சம் நியூவாக இருக்கும், நீங்கள் அதிகமாக படிச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, types of square matrixனா nilpotent matrix. First of all, what is a nilpotent matrix அப்படின்னா if there exists a positive integer n such that a power n equal to 0 and a power n minus 1 is not equal to 0, then n is called the index of the nilpotent matrix. Here idempotent na a square equal to a na it's called the idempotent. Nilpotent na enadhu a power n equal to 0 but a power n is the largest number. Satisfy this one. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா பவருக்கும் determinant not equal to 0. Okay, sorry, a power n equal to 0, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா பவருமே power of the matrix should be not equal to 0. Then n is called the index of the nilpotent matrix A அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so symmetric matrix na enna? Symmetric matrix na enna? If aj equal to aji, the position though inge paathirukkom illaya example paakrom, it's a symmetric matrix என்றது h இங்க இருக்கிற position இது வந்து a12, this is a21, இது a13, this is a31, this is a23, this is a32. ஸோ இதில் இந்த வேல்யூலாம் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இட்ஸ் கால்டு த சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். அதுதான் இந்த டெஃபினேஷன். ஏஜே ஈக்குவல் டு ஏஜேஐனா தட் இஸ் கால்டு த சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். இன்னும் அனதர் வே எப்படி எழுதலாம்னா கேபிட்டல் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ். ஓகே, மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு த டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸாக இருந்ததுன்னா தென் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கால்டு த சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். Okay, and then properties are also very very important. A into A transpose is always symmetric matrix. A into A transpose is always symmetric matrix. அதே மாதிரி A plus A transpose is always symmetric matrix. A plus A transpose by 2 is always symmetric matrix. ஏன் by 2 சொல்கிறோம்? A plus A transpose symmetric தானே அப்படின்னு சொல்லலாம். டெஃபினட்டாக A plus A transpose is also symmetric. But A plus A transpose by 2 ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்றது பின்னாடி பார்ப்போம். ஒரு மேட்ரிக்ஸை எனி மேட்ரிக்ஸை we can express okay symmetric and skew symmetric matrix னுடைய எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த by 2 நாம் எடுத்துக்கிறது. ஸோ a plus a transpose by 2 is always symmetric matrix. Okay, and if a and b are symmetric then a plus b and a minus b are also symmetric, but ab and ba may or may not be symmetric. Product of the ab and ba வந்து சிமெட்ரிக்னு சொல்ல முடியாது, சிமெட்ரிக் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, அதே மாதிரி ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்னா the aj equal to minus aji for all I and j. என்ன மீனிங்? அந்த கரஸ்பாண்டிங் பொசிஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா, ஆப்போசிட் சைனில் இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் கால்டு த ஸ்கியூ சிமெட்ரிக். ஓகே, ஐ தாட் ஃபார் ஆல் I and j if a equal to minus a transpose எழுதலாம். தட் இஸ் a transpose equal to minus a transpose equal to minus a. In a skew symmetric matrix, all the elements along the diagonal are 0. All the elements along the diagonal are 0. இங்கே நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 0 h g கிடையாது. இங்கே h இருந்ததுன்னா இங்கே மைனஸ் h, இங்கே ஜினா இங்கே மைனஸ் ஜி, எஃப்னா இங்கே மைனஸ் எஃப் இருக்கும். ஓகேவா, தென் இட் இஸ் கால்டு தனது ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, டயகனல் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டயகனல் ஷுட் பி 0. இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போனீங்கனாலும் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் அலாங் த டயகனல் ஆர் 0 இன் த ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா, சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ்னால் டயகனல் எலமெண்ட்ஸாக ஓகேவா some elements need not be 0. Okay, but the skew symmetric matrix la all the diagonal elements should be 0. So இது mistake இது minus h இங்கே plus h இங்கே minus g இங்கே plus g இங்கே f னா இங்கே minus f அது மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி for any matrix A
Okay, for any matrix A minus A transpose by 2 is always skew symmetric. A minus A transpose by 2 is always skew symmetric. Already முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் symmetricல A plus A transpose by 2 is always symmetric ன்னு பார்த்தோம். இங்க A minus A transpose by 2 is always skew symmetric. ஓகேவா? இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா A transpose cancel ஆயிடும். 2A by 2 ன்னு வரும். So that is A. So for any matrix A என்ன பண்ணலாம் sum of the skew symmetric and symmetric matrix-ஐ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். அதுதான் அந்த ரிசல்ட் பை 2 நாம் எடுத்ததுக்கு ரீசன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை செக் பண்ணுறோம் எப்படி ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்ன்றது. ஸோ A minus A transpose by 2 ஓல் டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்திங்கன்னா A minus A transpose ஓல் டிரான்ஸ்போஸ் by 2 இதை டிரான்ஸ்போஸ் அப்ளை பண்ணும்போது A transpose minus A transpose ஓல் டிரான்ஸ்போஸ் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. இது M minus N ஓல் பவர் டிரான்ஸ்போஸ்னா M பவர் டிரான்ஸ்போஸ் மைனஸ் N பவர் டிரான்ஸ்போஸ்னு எழுதலாம். ஸோ A transpose ஓல் டிரான்ஸ்போஸ்னால் A இதை என்ன பண்ணலாம் மைனஸை வெளியே எடுத்திங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் A minus A transpose by 2ன்னு எழுதலாம். ஸோ நாம் எடுத்துட்டது A minus A transpose by 2 ஓல் டிரான்ஸ்போஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்குது மைனஸ் ஆஃப் A minus A transpose by 2. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வாட் இஸ் அ கன்க்ளூஷன் A minus A transpose இஸ் அ ஸ்கியூ சிமெட்ரிக். இதே மாதிரி சிமெட்ரிக் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப சிம்பிள் அது. ஓகே, every square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric and sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. இதை தான் நான் இப்போ முன்னாடி சொன்னேன். அதுக்காக தான் இந்த by 2 A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2னா we get it the 2A by 2 அப்படின்னா Aன்னு வருது. ஸோ every square matrix can be uniquely expressed as a sum of the symmetric matrix and skew symmetric matrix. The next one very important concept, இது எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, very important one in the linear algebra, Hermitian matrix. Hermitian matrixக்கும் symmetric matrix என்ன டிஃபரன்ஸ்னா symmetricல Aj equal to Aji for all I and j. That is the real matrix. Okay, but then the Hermitianன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வரலாம். காம்ப்ளெக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் த ஹெர்மிஷியன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் இங்கே என்னென்னா ஏஜே பார்னா இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கான்ஜுகேட், டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் தி கான்ஜுகேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, தட் இஸ் கால்டு தட் ஏ பர் தீட்டான்றது டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கான்ஜுகேட். இந்த ஏஜேஐ பார்ன்றது கான்ஜுகேட் இது. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பவர் தீட்டா. நீங்கள் தீட்டாக்கு பதிலாக ஸ்டார் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஸ்டார் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏ பர் தீட்டா இஸ் கால்டு த டிரான்ஸ்போஸ்ட் கான்ஜுகேட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், சிமெட்ரிக்கில் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போஸாக இருந்தாவே தட் இஸ் கால்டு த சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். பட் இங்கே என்னென்னா ஓகேவா, டிரான்ஸ்போஸ்ட் கான்ஜுகேட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தால் ஈக்குவலாக வரும். ஓகேவா? அதுதான் ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா? நியூவாக இருந்ததுன்னா ஒன்ஸ் அகைன் சொல்கிறேன். ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது ஏஜே ஈக்குவல் டு ஏஜேஐ பார். ஏஜேஐ பார்னால் கான்ஜுகேட்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ 3 மைனஸ் 4i இருக்குது. இதனுடைய கான்ஜுகேட் என்னது 3 + 4i. அதுதான் இங்கே இருக்குது. 3 + 4i இருக்குது. இங்கே இதனுடைய கான்ஜுகேட் வந்து 3 - 4i. கான்ஜுகேட்னா என்ன, இமேஜினரி பார்ட்னுடைய சைனை மாற்றி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் கான்ஜுகேட். இங்கே 1 + 2i இருக்குது. இதனுடைய கான்ஜுகேட் 1 - 2i. இங்கே 5 + 4i இருக்குது. இதனுடைய கான்ஜுகேட் 5 - 4i. இதே சிமெட்ரிக்கில் என்ன வரும், இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும். இந்த 2 எலமெண்ட்டும் சேமாக இருக்கும். இந்த 2 எலமெண்ட்டும் சேமாக இருக்கும். இங்கே இருக்க 2 எலமெண்ட்டும் சேமாக இருக்கும். அது சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருக்கும். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கான்ஜுகேட் ஆஃப் தட் எலமெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் த Hermitian matrix. So basic definition வந்து transpose of the conjugate matrix. அதனால தான் இங்கே இது கான்ஜுகேட் எடுத்துட்டேன். ஏ பார் தீட்டான்றது இது கான்ஜுகேட் எடுத்திங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன வரும், 3 + 4i, இது 3 - 4i, இது 1 - 2i, இது 1 + 2i, இங்கே 5 - 4i, இங்கே 5 + டயகனலில் பேசிக்காக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் நம்பராக இருக்குது. அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்திங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிரான்ஸ்போஸ் வந்து த சேம் மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிருது. எந்த மேட்ரிக்ஸ், ஏன்ற மேட்ரிக்ஸு கிடச்சிருது. அதுதான் டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் தி கான்ஜுகேட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கால்டு த ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ். இதே மாதிரி ஸ்கியூ ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ். ஸ்கியூ ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னது, ஏஜே ஈக்குவல் டு -ஏஜே பார். ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மாதிரி தான். ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்கில் கான்ஜுகேட் வராது, ஏன்னா அங்கே இருக்கிற என்ட்ரிஸ் எல்லாமே ரியலாக இருக்கும். இங்கே வந்து கான்ஜுகேட் மைனஸ் ஆஃப் தி கான்ஜுகேட் அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கியூ ஹெர்மிஷியன். இன்னொன்று வந்து ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்கில் என்ன சொன்னோம், த டயகனல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் ஷுட் பி 0 அப்படின்னு சொன்னோம். ஓகேவா? இங்கே அது மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, என்னன்றதை பார்ப்போம். த டயகனல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கியூ ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் மஸ்ட் பி பியூர்லி இமேஜினரி ஆர் 0. பியூர் இமேஜினரி ஆர் 0. அங்கே ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்கில் என்ன சொன்னோம், ஒன்லி 0. ஓகேவா? டயகனல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆஃப் த ஸ்கியூ
symmetric matrix 0. Diagonal elements of the skew Hermitian matrix must be pure imaginary or 0. So by this property a per theta should be minus a per theta na another transposed conjugate matrix should be equal to minus a or a equal to minus a per theta. So a per theta andradhu should be equal to minus a. Okay, வேறு நான் இங்கே எழுத ட்ரை பண்ணது வந்து a பவர் தீட்டா இஸ் த டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கான்ஜுகேட் மேட்ரிக்ஸ்னு எழுத ட்ரை பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏன்னு போட்டு. ஓகே, ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்டு a பவர் தீட்டானா என்னென்னு. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a ஈக்குவல் டு நான் இது மாதிரி எடுக்கிறேன். இந்த டயகனலில் பாருங்கள் ஒன்லி இமேஜினரி எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது, இல்லை 0 இருக்கணும். எது ஸ்கியூஸ் ஹெர்மிஷியனில், ஸ்கியூஸ் சிமெட்ரிக்கில் ஒன்லி 0 மட்டும்தான் இருக்கும். இங்கே 3 - 4i இருக்குது, அதனுடைய கான்ஜுகேட் வந்து 3 + 4i. 3 + 4i மைனஸை மல்டி பண்ணிங்கன்னா -3 - 4i. 1 + 2i அது கான்ஜுகேட் 1 - 2i, மைனஸில் மல்டி பண்ணால் -1 + 2i. 5 - 4 கான்ஜுகேட் 5 + 4i, அதுக்கு மைனஸில் மல்டி பண்ணால் -5 - 4. ஸோ இது மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த கான்ஜுகேட், இந்த எலமெண்ட்டோடைய கான்ஜுகேட்டை மைனஸில் மல்டி பண்ணிங்கன்னா என்ன வருதோ அதுதான், இல்லை இந்த எலமெண்ட்டோடைய கான்ஜுகேட்டை மைனஸில் மல்டி பண்ணிங்கன்னா என்ன இருக்கோ அதுதான். ஸோ அது மாதிரி தான் இருக்கும். டயகனல் வந்து ஒன்லி இமேஜினரியாக இருக்கும், இல்லை 0வாக இருக்கும். இதுக்கு என்ன பண்ணணும், கான்ஜுகேட் எடுத்து டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான். டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்திங்கன்னா -aன்னு வரும், அதாவது இதே எலமெண்ட் வராது, -aன்னு வந்ததுன்னா தட் இஸ் -n தான் வரும். தட் இஸ் கால்ட் த ஸ்கியூ ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ். இங்கே கான்ஜுகேட் எடுத்துட்டோம், அதனால தான் 2iன்றது -2iன்னு வருது, iன்றது -iன்னு வருது. மேலே டிரான்ஸ்போஸ் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது a பவர் தீட்டா ஈக்குவல் டு லைக் தட். ஓகேவா, இதை டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கும்போது இது மாதிரி கிடைக்குது. பட் -a பவர் தீட்டா மல்டி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த மேட்ரிக்ஸ், கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸே வந்துடுது. ஸோ -a பவர் தீட்டா ஈக்குவல் டு a. ஸோ தர்ஃபோர் இட்ஸ் கால்ட் த ஸ்கியூ ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ். The next one is also very important, orthogonal matrix. Orthogonal matrix na a transpose equal to a transpose a equal to I vandadana, that is called the orthogonal matrix. Okay, it's also very important property. Okay, நிறைய இதை பேஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் உங்களுடைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நிறைய மேக்ஸிமம் ஆஃப் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. a equal to cos theta minus sin theta sin theta cos theta, a transpose equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta. ஓகே, பிகாஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இது டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்திருக்காங்க. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது, ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் அண்ட் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம். Multiply பண்ணும்போது we get it the identity matrix I. So from this what is the conclusion, this matrix A equal to cos theta minus sin theta cos theta is called the another orthogonal matrix. Okay, orthogonal matrix na என்ன definition தெரிஞ்சுக்கங்க. adjoint matrix na என்ன அப்படினு கேட்டா transpose of the cofactor matrix, transpose of the cofactor matrix. already cofactor matrix na என்ன லைட்டா சொன்னேன், பட் இங்க cofactor matrix எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுன்னு பாப்போம். adjoint of a na இந்த capital A11 capital A12 capital A13 capital A21 capital A22 capital A23 capital A31 capital A32 capital A33 இதுக்கு transpose இருக்கணும். AJ ன்றது cofactor of AJ, capital A11 na cofactor of A11, capital A12 na cofactor of A12, like that. So capital A ன்றது இதான் மேட்ரிக்ஸ் ஜென்ரலாக A11 A21 சம்திங். இது கோஃபேக்டர்ன்றது இங்கே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி A11 ன்றது -1 power 1 + 1, அந்த A1 உடைய கரஸ்பாண்டிங் 2/2 மைனர். நம்ம ஃபஸ்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ விட்டுடலாம். A22 A23 A32 A33, ஸோ அதுக்கு 2/2 மைனர். -1 power 1 + 1, ஸோ -1 power 1 + 1 +1 ஆகிடும், ஏன்னா -1 power 2, ஸோ இதான் 2/2 மைனர். இதுக்கு என்னது கோஃபேக்டர்னு பேர். ஓகேவா, இதே மாதிரி A12 -1 power 1 + 2, A12னா A12னுடைய கரஸ்பாண்டிங் கோஃபேக்டர். அப்படின்னா இந்த செகண்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ விட்டுருவீங்க, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A21 A23 A31 A33 போடுவோம். இங்கே மைனஸ் வரும், ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் -1 power 1 + 2ன்றது -1ன்றது தான் மைனஸ் ஆஃப் சம்திங், இதுதான் கரஸ்பாண்டிங் கோஃபேக்டர். லைக் தட் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்கள், எனி டவுட்னு கால் பண்ணுங்கள். ஃபார் எனி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் A, square matrix A of order n, A into adjoint of A into A equal to determinant A into In, determinant A into In. So it's also very important property for the any square matrix, A into adjoint A into A equal to determinant A into In. இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது using the adjoint. ஓகே, அது எல்லாமே +2 புக்கில் இருக்குது. ஓகேவா, அது எல்லாமே படித்து வச்சுங்க, கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஓகே, சப்மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனி மேட்ரிக்ஸ் அப்டைன் பை ஓமிட்டிங் சம் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஃப்ரம் எ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ, m by n மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் கால்டு த சப்மேட்ரிக்ஸ். என்ன சொல்ல வராங்க,
ஒரு மேட்ரிக்ஸினுடைய சப்மேட்ரிக்ஸ்னால் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ரோவையோ பர்டிகுலர் காலத்தையோ இல்லை ஒரு 4 ரோவை 4 காலத்தை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத எடுத்து மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துனீங்க அதுக்கு பேர் சப்மேட்ரிக்ஸ். அந்த மேட்ரிக்ஸே அதுக்கு சப்மேட்ரிக்ஸ் தான். ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஏ இட் செல்ஃப் இஸ் அ சப்மேட்ரிக். பிரின்சிபல் சப்மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னென்னா பிரின்சிபல் டயகனல் அப்படியே இருக்கும். The square submatrix of a square matrix B whose diagonal elements are also diagonal elements of the matrix B is called the principal sub. Principal diagonal ஏற்கனவே சொன்னேன். பிரின்சிபல் சப்மேட்ரிக்ஸ்னால் அந்த டயகனல் வந்து பேஸ் மேட்ரிக்ஸினுடைய டயகனலும் சப்மேட்ரிக்ஸினுடைய டயகனலும் சேமாக இருந்ததுன்னா ஓகேவா, அதே எலமெண்ட்டுக்கு இருந்ததுன்னா டயகனல் எலமெண்ட்டாகவே இருந்ததுன்னா ஓகேவா, தட் இஸ் கால்டு த பிரின்சிபல் சப்மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Properties of matrix addition and properties of matrix addition and the properties no commutative law, closure axiom, associative axiom, identity element and inverse element இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். மேட்ரிக்ஸில் அதே மாதிரி இது வந்து கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ், பட் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ். ஏபியும் பிஏவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அவசியமே கிடையாது. ஈக்குவலாக இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ், பட் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ். அதே மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் இஸ் அசோசியேட்டிவ் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ அசோசியேட்டிவ். அண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி. அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டினா ஓன்னு நேம் கொடுத்துருவோம். ஓ இஸ் த மேட்ரிக்ஸ், ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ், நல் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எனி ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் கூட ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணாலும் அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் வரும் இல்லையா. ஸோ ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் த additive identity matrix. Additive inverse வந்து negative of the matrix is called the additive inverse of the matrix. அதே மாதிரி cancellation law is true for the product and addition also. ப்ராடக்ட்லேயும் அடிஷன்லேயும் கேன்சலேஷன் law உண்டு. AB equal to ACனா ஏஏ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு B equal to Cன்னு எழுதலாம். அடிஷனில் எப்படி எழுதுகிறோமோ அதே மாதிரி இங்கே A + B equal to A + Cனா இல்லை ஏஏ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா B equal to Cன்னு எழுதுகிறோம் இல்லையா. அது மாதிரி லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் ரைட் கேன்சலேஷன் இஸ் ட்ரூ ஃபார் த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அசோசியேட்டிவ்லாம் இருக்குது. டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. A × B + C equal to AB + AC. மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ். ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம். கம்யூட்டேட்டிவ்னா AB equal to BN இருக்குது. ஆன்டி கம்யூட்டேட்டிவ்னா AB equal to -BN வரும். ரெண்டுமே நாட் ட்ரூ. ஓகேவா. ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ மேட்ரிசஸ் கேன் பி zero matrix while neither of them is a zero matrix. ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் வரலாம். ரெண்டுமே ஜீரோ மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. மேத்தமெட்டிக்ஸ் பியூராக படிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க இதுக்கு. ஓகே, ஃபியூச்சரில் படிப்பீங்க. ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போஸ். A transpose whole transpose is also A + B whole transpose equal to A transpose + B transpose. அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு ரியல் நம்பரோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோ மல்டி பண்ணிங்கன்னா KA whole transpose equal to K × A transpose எழுதலாம். AB whole transpose equal to B transpose A transpose. இதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. ரெண்டு தடவை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிங்கன்னா அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் வந்துடும். A + B whole transpose A transpose + B transpose எழுதலாம். இதில் முக்கியமான தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. AB whole transpose அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதணும். B transpose × A transpose. ஓகேவா. 10th 12th படிச்சிருக்கோம் நாம 10th 11th. அதே மாதிரி இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அது சொல்கிறது ஃபார் ஏ மேட்ரிக்ஸ் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும். நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் தான் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் த B, இட்ஸ் ஆல்சோ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். AB equal to BA equal to I தட் இஸ் கால்ட் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் எக்ஸிஸ்ட்னு அர்த்தம். B is called the inverse of A and is denoted as A inverse equal to B. A inverse equal to adjoint of A divided by determinant A. இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம். இட்ஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் த இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க. A inverse equal to 1/determinant A into adjoint A. இது இன்வர்ஸ் எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்? த மேட்ரிக்ஸ் ஷுட் பி நான் சிங்குலராக இருந்தால் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸை இன்வெர்ட்டபிள் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. A இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட்னா A இஸ் நான் சிங்குலராக இருக்கணும். த இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்போவுமே யூனிக்காக தான் இருக்கும். ஏற்கனவே டிரான்ஸ்போஸில் பார்த்தா மாதிரியே AB ஹோல் இன்வர்ஸ்னால் B இன்வர்ஸ் × A இன்வர்ஸ்னு எழுதலாம். KA ஹோல் இன்வர்ஸ்னால் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. K இன்வர்ஸ் × A இன்வர்ஸ் ஓகேவா, தட் இஸ் 1/K × A இன்வர்ஸ்னு எழுதலாம். A டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் இன்வர்ஸ்னால் A இன்வர்ஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ். இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வந்து உங்களுடைய லீனியர் அல்ஜிப்ரா போர்ஷனில் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் TRB அண்ட் EB எக்ஸாம் அண்ட் கேட் எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் மேக்ஸிமம் அப்பியர் ஆகிருக்கு. A டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் இன்வர்ஸ்னால் A இன்வர்ஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ். அதே மாதிரி A இன்வர்ஸ் ஹோல் பவர் தீட்டானது டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கான்ஜுகேட் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, A θ ஹோல் பவர் -1 எழுதலாம். இதுவும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி.
ஸோ இதை கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கும் பொழுதே எப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சுட்டு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இல்லை சர்ச் பண்ணும்பொழுது அதை ரிலேட்டடாக அதை சுற்றி என்னெல்லாம் இருக்குன்றது அந்த கான்செப்ட்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாவே அதுக்கு ரிலேட்டடாக தான் கேட்க முடியும். அந்த கான்செப்ட் ஓரியன்டாக என்னெல்லாம் இருக்கோ வேறு ஒரே கொஸ்டின் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? சம்டைம் வந்து இதை கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ இதை படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க, இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா டெஃபினட்டாக இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து படிச்சுக்கணும். அது மாதிரி நம்ம படிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் டெஃபினட்டாக பாஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? த நெக்ஸ்ட் ஒன், ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் cannot be invertible. ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் cannot be invertible. தட் இஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இன்வெர்டிபிள்னா இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஒரு ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இன்வெர்டிபிள் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம சொல்லணும், இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. எவரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் need not be invertible. ஓகேவா? இது எவரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் need not be invertible, இது cannot be invertible. ஓகேவா? ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டிப்பாக இன்வெர்டிபிள் கிடையாது. ஓகே, இருக்க முடியாது. ஆனால் இது வந்து எல்லா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸும் வந்து இன்வெர்டிபிளாக இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? ரெண்டுத்துக்கும் அதான் டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஏ அண்ட் ஏ இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வெர்டிபிள்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/determinant A. 1/determinant A. இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஏ இன்வர்ஸ் ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ. அதே மாதிரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் இஃப் ஏ இஸ் இன்வெர்டிபிள். ஏ இஸ் இன்வெர்டிபிள். ஓகே, ஏ இஸ் இன்வெர்டிபிளாக இருக்குன்னாவே கண்டிப்பாக ஏன்றது என்னவாக இருக்கும்? நான் சிங்குலராக இருக்கும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். தட் இஸ் ஏபிசிடி ஒரு 2/2 மேட்ரிக்ஸ். ஏன்றது நான் சிங்குலர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா ஏ இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா 1/determinant of A. determinant of A என்னது? ஏடி இதை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஏடி மைனஸ் பிசி, தட் இஸ் determinant of Aன்றது அதான் 1/AD மைனஸ் பிசி இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ. அட்ஜாயிண்ட் 2/2 மேட்ரிக்ஸ் எப்படி போடலன்னா இந்த டயகனல் எலமெண்ட்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்படின்னா டி இங்கே போயிடும், ஏ இங்கே வந்துடும். இந்த ரெண்டுத்தினுடைய சைனை மாற்றணும். மைனஸ் பி மைனஸ் சி, இதான் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ. அட்ஜாயின்ட்னானது டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ். 2/2 மேட்ரிக்ஸ்க்கு இதான் மீனிங். அதே மாதிரி ஏ ஈக்குவல் 2 3 5 7னா ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/14 மைனஸ் 15. 14 எப்படி வந்து 7 2s are 14 மைனஸ் 5 3s are 15. ஸோ 14 மைனஸ் 15. இங்கே வந்து டயகனல் அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ரெண்டுத்தையும் இன்டென்ஷன் பண்ணணும். 7 அங்கே போய்ட்டு 2 இங்கே வந்துடும். இது ரெண்டு சைனை மாற்றினீங்கன்னா -3 -5. ஸோ திஸ் இஸ் த என்னது ஏ இன்வர்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி அண்ட் இன்வெர்டிபிள் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கால்டு த ஆர்த்தோகனல். இன்வெர்டிபிள் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே இஸ் கால்டு த ஆர்த்தோகனல். அப்படின்னா ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ். இஃப் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸாக இருந்ததுன்னா இன்வெர்டிபிள் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கால்டு த ஆர்த்தோகனல் சொல்லலாம். ஏன்னா ஏ இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஐ. ஓகேவா? ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஐனாவே என்ன சொல்லுவோம்? ஏ இஸ் ஆர்த்தோகனல். ஸோ ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக தட் இன்வெர்டிபிள் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கால்டு த ஆர்த்தோகனல். ஸோ இதில் வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும். டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஏ டிரான்ஸ்போஸ். டிட்டர்மினன்ட்டை பொறுத்த மட்டும் ஏ டிரான்ஸ்போஸ்க்கும் ஏவுக்கும் சேமாக தான் இருக்கும். அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் இங்கே அப்ளை பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன வரும்? டிட்டர்மினன்ட் ஏ டிரான்ஸ்போஸ். டிட்டர்மினன்ட் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் டிட்டர்மினன்ட் ஏ போடலாம். அப்படி போடும்போது டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஐன்னு வந்துடும். புரியுதா? டிட்டர்மினன்ட்டை ரெண்டு பக்கமும் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இங்கே இதை என்ன பண்ணலாம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஏ டிரான்ஸ்போஸ்னு எடுக்கலாம். டிட்டர்மினன்ட் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் பதிலாக டிட்டர்மினன்ட் ஏ போடலாம். டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐ. டிட்டர்மினன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு 1. ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1. டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1. If A and B are non-singular matrices, then adjoint of AB equal to adjoint of B into adjoint of A. Adjoint of B into adjoint of A. ஓகேவா? ஆக்சுவலி இது இப்படி எழுதணும். adjoint of A into adjoint of B. adjoint of A into adjoint of B. Okay, adjoint of AB equal to non-singular matrix adjoint of B into adjoint of A. Okay, if A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint A equal to determinant A whole power n minus 1. It's also very very important property. Determinant of adjoint of A equal to determinant A whole power n minus 1. இது எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி A into adjoint of A into A equal to determinant A into in. ஓகேவா? இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இங்கே ரெண்டு பக்கமும் டிட்டர்மினன்ட் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது டிட்டர்மினன்ட் ஏ இங்கே ஏன்றது n by n மேட்ரிக்ஸ். அதனால் டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு ஐஎன். டிட்டர்மினன்ட் ஏன்றது ஒரு நம்பர், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நான் சொன்னேன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ கே இன்ட்டு சம் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது.
அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஆர்டர் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா k பவர் n இன்ட்டு தட் மேட்ரிக்ஸ்னு எழுதலாம். அது மாதிரி இந்த டிட்டர்மெண்ட் ஏன்றது ஒரு நம்பர், அது மேட்ரிக்ஸ் கிடையாது. அதனால் அந்த நம்பரை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது டிட்டர்மெண்ட் ஏ ஹோல் பவர் n இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் in எழுதலாம். இங்கே டிட்டர்மெண்ட் ஏ இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் adjoint a. So determinant of adjoint a equal to determinant a whole power n minus 1. Determinant a whole power n minus 1. ஓகே, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி அந்த adjoint a பேஸ் பண்ணி வர எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் ஓகேவா இந்த ரிலேஷன் வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா, நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறது ஜஸ்ட் ரிசல்ட்டை மட்டும் படிச்சுக்குங்க. டெஃபினட்டாக கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம், A is a square matrix of order 3னா அண்ட் டிட்டர்மெண்ட் A equal to 10ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆர்டர் 3 ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ். அப்படின்னா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் adjoint A என்னன்னா டிட்டர்மெண்ட் A ஹோல் பவர் 3 மைனஸ் 1 அப்படின்னா 10 ஸ்கொயர். ஏன்னா டிட்டர்மெண்ட் A 10ன்னு கொடுத்ததுனால அப்படின்னா 100ன்னு வந்துடுது. புரியுதா? Okay. The next class we are discussing about the rank of the matrix. Thank you.